बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा अल-निसा दी आयत 19 तो 26 तक। सारे दोस्तों ये कामन की सूरत च या शामिल होने की दावत भी देना। लाइव भी इस वजह तो करीदा कि कोई किसी को कोई गल पुछ दस बुझ लवे। असी इस तो पहला जो मुतालिया 15 तो 18 आयत तक उदे पढ़ चुके हैं। सूरत विच मुसलमानों खिताब किया गया, पहले भी हर जगह दसिया गया। ये मुआशरे नूं पाकीज़ा बनाने वास्ते जड़ियां जड़ियां चीज़ां अल्लाह ताला समझियां ने कि इंसानी अकल उबाम का शिकार हो सकती है, या क्योंकि कुरान याद दहानी है फितरत च मौजूद चीज़ां वास्ते। और उहदे तो बाद उन्हां चीज़ां ते अल्लाह ताला दे अहकामात दसदी है जिथे इंसानी अकल दे फेल होने का या इंसानी अकल सही सही किसी वजह तो फैसला नहीं कर सकती। ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब कि इंसानी अकल च सोचन समझन की सलाहियत नहीं। अल्लाह ताला पूरा दीन च इंसानी अकल ही मुखातब है, ਉਹਦੀ इंसानी अकल नहीं मुखातब करते हैं। और अल्लाह ताला इस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि इंसान समझ रहा है ये चीज़ां। पैगंबर ते कुरान इंतजार करने वास्ते होंगे ने कि लोगों को याद दहानी कराया जाए कि सच अच्छी चीज़ है, क्योंकि ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब कि सच का लोगों को नहीं पता। पूरी दुनिया ये बहस ही नहीं हो सकती। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सच अच्छी चीज़ ये याद दहानी वास्ते होंगे। फिर चीज़ां कई दी नोयत इस तरह की होंगी है, मसलन दरम्यान च अटकियां ने ते अल्लाह ताला आके अपने इलम, अल्लाह ताला इलम रखते हैं हर चीज़ का, वो आके अल्लाह ताला आंदे ने ये लड़की है, अल्लाह ताला आके हुक्म दे देंगे ने लड़का है। भाई वो इंसान वास्ते अकीदत है ना, अल्लाह कहते कोई कुरान की नफी नहीं हो रही क्योंकि अकल भी अल्लाह की दी चीज़ है। तो जे अकल नहीं तो कुरान या दुनिया की किसी किताब अकल नहीं तो जे अकल नहीं तो खोते तो इंसान जो फर्क ही कोई नहीं रह जाता, मसलन या शायद वो तो भी लैस हो जाता। अकल तो एक ऐसी शर्फ है इंसानियत का कि वो मुमताज कर दी है। और कुरान जड़ा अकल तो पूरी जिंदगी का आखरत का याता कर दी हर मामले का। कुरान जड़ा वो तो चंद चीज़ां, लेकिन ये कुरान की नफी नहीं होंगी, ये कोई मुकाबला नहीं किया जा रहा। उससे अल्लाह का दी अकल है। कुरान नाम ही होंदा तो दुनिया चल रही सी, चल सकती है। अज भी दुनिया नॉर्मल चल रही है, कुरान पूरी दुनिया नहीं समझती। लेकिन अकल ना होंदी तो फिर ईवान बन जाना सी इंसान ने। लिहाजा ये सिंपल सिंपल चीज़ां होंदियां ने। इलम जड़ा है, इलम अकीदत जड़ी है ना, वो साइड ते रख के इलम की समझ होंगी। तो ये मुसलमानों ने खिताब किया उन्होंने माशरे की बेहतरी तो इखलाकी मामला च, क्योंकि इखलाकियात दीन का बहुत बड़ा मसला है। किसी की नफी नहीं है। इस तरह जिस तरह कुरान ते अकल की कंपैरिजन कर रहे हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात जड़ा है ना, वो अपनी जगह ने ईमानियात है, लेकिन इखलाकियात जड़ा है सब तो ज्यादा मामलात ही इखलाकियात ते होने। तो ज़ाहिर है अज भी साडे माशरे च भी कुरान के मनण वालियां विच भी सब तो ज्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस की जाती है इखलाकियात की। उत्थे भी बद इखलाकी होंदी है जिथे बहुत ही खूबसूरत तरीके नाल मसला हल हो सकता है। तो वो अल्लाह ताला उत्थे कुरान जड़ा है उन सामने बैठे लोगों उत्थे इंसानों को दसिया जा रहा है। और हर मुआशरे क्यामत तक कुरान जिंदा किताब है। तो आखे मुआशरे की बेहतरी बेहतर खूबसूरत मुआशरा किमें बनता है, जिस तरह यूरोप बने है, जापान है, जिस तरह इंसाफ होंगे किस तरह बनता है। तो इखलाकी सुधार वास्ते इखलाकी मामलात वास्ते सुधार लिए काम दिते ने। पहले इंसान दी बराबरी का असूल बयान करके ये जड़े अहकामात दिते हैं वो की पहला असूल सूरह निसा जितों शुरू होंदी है इंसान की बराबरी का असूल बयान कर दिता। जो बड़ा वड्डा इखलाकी मसला होंदा है वो फलानी नस्ल का तो यह सैयद है तो यह चूड़ा है। कोई अल्लाह ताला आंदे ने कोई सैयद चूड़े च फर्क नहीं। ज़ाहिर है गल्लां सख्त लगदियां ने, एक बैकग्राउंड है लोगों का, एक लोगों दी ज़हनां च गल्लां बैठियां ने। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुआशरा बेहतरीन बनाने वास्ते सब तो पहली जी सट मारी है, थोड़ा मारिया है, वो इस चीज़ ते मारिया है कि पैगंबर के बेटे तो एक किसी दूसरे के बेटे च कोई फर्क नहीं।
ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਉਸ ਬਈ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਵਾਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਯਤੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੋਕਰੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਰਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 100% ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਕੂਕ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਰਜੇ ਬਰਤਰੀ ਗਾਲਬਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਰਾ ਬੋਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਿਲਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਬੜੇ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਫਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਫਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਤ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਟਰਸਟ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖਬਾਇਸ ਆਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਤਯਬਾਤ ਹਲਾਲ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਫਰਿਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਲਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬਾਂਦਰ ਬੁੰਬਾ, ਨੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੀ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੌਬਾ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਫਾਤਿਹਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਤਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਆਬਾਦ ਨੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਇੰਝ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਸਾਹ ਵੀ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਐਨੀਵੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝੇ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਅਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ, ਦੀਨ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਜਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, 19 ਆਇਤ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਵੈ ਇੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਚਾਇਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਵਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਸਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ, ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਕਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੈਸੇ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕੋਈ ਛਾਪ ਛੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਣ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਦਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ, ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਹਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲ ਅਰਸ਼ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵੱਡੋ, ਰੋਜ਼ ਚੱਕ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚਾਂਬਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੌਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਚੀਪ ਹਰਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਤਾ
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸੇ ਪਰਿਆ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਤਲਫੀ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਤਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਤਾਨ ਬਈ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਦੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਚਲੋ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰੇਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਆਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਖਣਾ ਇਹ ਬਦਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਾ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਭਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਭਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਗੂੜੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਫਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ 99% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਧੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਭਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਇਤ 12 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਵਕਾਰ ਬਣੋ ਨਾ। 21-22 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਕਤੀ ਅਹਿਕਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਬਦੀ ਅਹਿਕਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਮ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਬੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਬਾਪ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਬ
इलम के मुताबिक होना है। बंदे को इलम की है, उसे नहीं सी इलम तो अल्लाह ताला कहते ने पहले ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अल्लाह ताला फितरत च रखे है कि मर्डर बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ नहीं तो अल्लाह ताला आंदे ने अपने तुसां तुहाडी कदी ख्वाहिश होई है मेरे अब्बे नूं भी कोई मार जाए या मेरे पुत्तर नूं या मैनूं भी कोई कतल कर जाए, क्योंकि तुसीं जाणदे हो 100 कतल करन वाला भी, बम मारन वाला भी, जिहदे नाल 1000 बंदा मरदा, उहनूं पता है कि जे उहनूं ये होवे ना कि ये पता ना होवे कि भाई अच्छी चीज़ है, तो अपने ते भी है आखे मैं भी कतल होवां तो खुश होवे, भंगड़े पाए यार अज सानूं भी कोई कतल कर गया। इंसानी फितरत च ते ओह कहंदे ने बेशक इलम दे मुताबिक ते ओह जेहड़े पहलां हो चुके ने उन्हां दी अल्लाह ताला गुंजाइश पे देंदे ने। सो हो चुके हैं, जो होया हो गया, भुल जाओ, अग्गों नहीं करना। बेशक ये बहुत वड्डी बेहयाई दा काम है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਆਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਫੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲੋਂ। ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਚੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲੀਮ ਅਲ ਫਿਤਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਤਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਮਤਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਰਮਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਤਰਤ ਮਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸਲਿਮ ਜੀ ਲਤੀਫ ਜੀ ਕਦਾਈਓ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਰਮਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਇਲਮ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਇਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੀਰਤ ਅਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਦ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਬਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮਸਾ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਰਹਿਮੀ ਨਿਸਬਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਜ਼ਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਇਆ, ਵੈ ਇੰਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਮਰਨ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਮਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਅਲੀਮਾ ਕੋਲ ਪਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀਮਾ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਸੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਰਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਚੋਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅਸੂਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬਾਪ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਤੌਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਇੰਝ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਦਨਾ ਜੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਸੀਅਲ ਕਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਇਤ 24 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾਲਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਬਦਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਨਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਿਧਰੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਢੂੰਡਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮਰਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲ ਇਲਮ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਛੜਿਆ ਇੰਜ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਮਰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਜ ਗਿਆ ਮਰਦ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਇਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਸਮ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਟੰਗ ਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਾਲ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਾਗਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨੀਅਤ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਪਾਉਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਮੇ ਹੋਣ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਅਗਾ ਵਧੇਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਦਕਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੇ ਨਫਲ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰ ਜਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨਫਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਫਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪੜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਨਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ